कानून वापसी तो बाद घर वापसी लई एकमत नहीं किसान आगू। पंजाब दीआं जथेबंदियां दे नरम पए सुर पर टिकैत चडूनी ने पिछे हटण तो कीता साफ इनकार। कल संयुक्त किसान मोर्चे दी मीटिंग च होएगा फाइनल फैसला। पंजाब सरकार ने नवीं भर्तियां नूं दित्ती मंजूरी। सिक्ख्या विभाग च करीब 11,000 ते सेहत महकमे च 3400 नवीं भर्तियां नूं हरी झंडी। उच्च पद्धरी मीटिंग तो बाद मुख्यमंत्री चन्नी ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री बनने तो बाद अज पहली बार कोटकपुरा जाणगे चरणजीत चन्नी। स्थानक लोकां दे नाल करनगे गलबात। बेअदबी मुद्दे ते लोकां दा रुख जानण दी करनगे कोशिश। अज पंजाब दौरे ते दिल्ली दे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया फरीदकोट अते अमृतसर दा करनगे दौरा। पार्टी वर्करां दे नाल मुलाकात करके बनाउणगे चोण रणनीति। संसद च अज भी किसानी मुद्दਿਆਂ ਤੇ हंगामे के आसार। कांग्रेस ने दिता काम रोकू मता। अंदोलन च जान गवाउण वाले किसानां लई मुआवजे सने कई मुद्दਿਆਂ ते चर्चा की मंग। हाईकोर्ट पहुंचे पटियाला के सस्पेंडेड मेयर संजीव शर्मा। अहुदे तो हटाउण की कार्रवाई नूं दित्ती चुनौती। पटिशन ते कल नूं होएगी सुनवाई। स्कूली सिक्ख्या नूं लैके सिसोदिया ते प्रगट सिंह विचाले जंग जारी। मैदान छड्ड के भज्जण दे इल्जामां ते प्रगट सिंह दा सिसोदिया ते तिखा पलटवार। बोले काली करन दी थां मेरा चैलेंज तां चंगी तरह सुन लैंदे। कोरोना के नवे वेरिएंट ने चंडीगढ़ च वधाई टेंशन। साउथ अफ्रीका तो परते परिवार की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। ओमिक्रॉन की पुष्टि लई लए गए सैंपल। कौमांतरी उड़ाणां नूं लैके केजरीवाल ने केंद्र ते चुके सवाल। पूछा ओमिक्रॉन के खतरे के बावजूद उड़ाणां बंद करन क्यों हो रही देरी। विदेशी उड़ाणां करके दिल्ली हुंदी है सब तो वध प्रभावित। मोहाली तो सामने आई तेज रफ्तार की दिल कंबाऊ तस्वीर। कार ने सड़क पार करदे लोकां नूं दरड़िया। 2 दिन पहला वापरे हादसे च 4 लोकां दी गई सी जान। सत श्री अकाल, मैं हां अर्शदीप संधू। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। खेती कानूनां दी वापसी का राह साफ हो गया है। सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर बाकी है। कल लोक सभा ते राज सभा दे विच वापसी बिल दे उत्ते मोहर लग चुकी है। वापसी बिल पास हो चुका है, जिसनूं लैके किसान आगूआं दा रुख कुछ नरम पैंदा नजर आ रहा है। घर वापसी नूं लैके हालांकि सारे किसान आगू एकमत नहीं ने, लेकिन पंजाब दे आगूआं ने घर वापसी दे संकेत दिते ने। पंजाब दे आगूआं दे रुख जिहड़े आ ओह नरम पैंदा नजर आ रहा है। उन्होंने घर वापसी दे भी संकेत दिते ने। पंजाब दे आगूआं ने कानून वापसी नूं वड्डी जित करार दिता है, लेकिन राकेश टिकैत ते गुरनाम सिंह चडूनी यूपी ते हरियाणा दे आगू ने ओह अंदोलन जारी रखण दे हक दे विच ने। MSP समेत होर मंगां नूं लैके ओह अंदोलन जारी रखना चाहुंदे ने। उन्होंने ये गल खुद आखी है, ओह अंदोलन जारी रखना चाहुंदे ने। कल नूं हालांकि संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक होएगी, जिस दे विच फाइनल फैसला लिया जाएगा। घर वापसी करनी है या नहीं करनी, या अंदोलन का रूप बदलेगा, अंदोलन किसी होर तरीके दे नाल चलेगा। बाकी मंगां दे उत्ते की सरकार दे वल्लों किसी मीटिंग का सद्दा आउंदा है, क्योंकि किसान आगूआं ने 1 दिन का समा दिता है सरकार नूं कि वह बाकी मंगां दे उत्ते भी फैसला करे, चर्चा करे। कल नूं संयुक्त किसान मोर्चे की अहम बैठक होएगी। पंजाब दीआं 32 किसान जथेबंदियां ने कल मीटिंग की थी, जिस तो बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सी कि सरकार नूं असीं 1 दिन का समा होर दिंदे आ बाकी मंगां दे लई, ते उस तो बाद संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होएगी। कल नूं 1 दसंबर नूं संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक होनी है, जिस दे विच देश भर दीआं किसान जथेबंदियां शामिल ने। उस बैठक दे विच फाइनल फैसला लिया जाएगा कि घर वापसी करनी है या फिर बैठे रहना है या फिर अंदोलन का रूप बदलना है। पूर्ण तौर पर बिलों के उत्ते पूरी पूर्ण जित हो गई है। जी MSP के उपर कमेटी आ ओहदी क्लैरिटी वास्ते 1 दिन सरकार को दिता जाता भी जे उन्होंने कहा भी किसान के नुमाइंदे लिते जाएंगे तो टन्योर की होगी, वो 1 दिन के अपनी क्लैरिटी दे देन। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ साडी ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, कोई तोमर जी तो होया, कोई पीयूष गोयल जी तो होया, ਜਿਹੜਾ भी होया ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ प्रधानमंत्री ਹੁਣ सैशन चल रहा पार्लीमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ऐलान करन। जित अपने तकरीबन आप हासिल कर चुके हैं। हुण तां अज कोई बहाना नहीं रहा, पार्लीमेंट 'ਚ भी पेश हो गया। ते बस SKM की एक मोहर लगनी बाकी है। वो हो गया। अभी जो दूसरे और मामले हैं किसानों के, उस पर भी सरकार बातचीत करे। तो अगर सरकार बातचीत नहीं करती तो आंदोलन जारी रहेगा। हाँ, हम बिना बातचीत के कहाँ जाएंगे भाई।
लेकिन सर ये मैसेज तो जाएगा कि जब सरकार ने आपकी ही बात मान ली है और उसके किसको बाद आप आंदोलन आपको लड़े पता होगा ये मैसेज, हमें तो पता नहीं। ये पब्लिक में यही जाएगा अभी तक तो आप ना हम पब्लिक को अपने आप समझा लेंगे। पब्लिक ने कहा कि हटना नहीं वहां से। तो राज्यसभा में अगर ये पारित हो जाता है ये सारी जगह पारित होगा, ये खत्म होगा, लेकिन दूसरे मामलों पर हम बातचीत करके सरकार से उससे बगैर हम यहाँ से नहीं सर जाएंगे। ये बैरिकेटिंग कब हटेगी? और बैरिकेटिंग भाई मैं तो लगा ही नहीं रखी, ना हमने लगा रखी, जिसने लगा रखी उनसे तो पूछो। अभी तो आपसे कुछ बात हो रही थी। हाँ बात हो रही थी, उन्होंने कहते हैं ट्रैक्टर लेकर कब आओगे, मगर आज अभी नहीं आ रहे ट्रैक्टर लेकर। सबसे बड़ी बात है कि किसानों के ऊपर मुकदमे जो दर्ज हैं और जो किसानों को शहीद किसानों को मुआवजे की बात है उस पे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। आज 48,000 किसानों पे हरियाणा पे मुकदमे दर्ज हैं। तो साथियों हम मुकदमे भूतने के लिए किसानों को सुनना नहीं छोड़ सकते। बिना मुकदमे वापस लिए इस अंदोलन की वापसी किसी हालत नहीं हो सकती। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ WTO ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਟ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਠਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਟ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਨਰਮ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁਝ ਕਾਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਰਅਸਲ ਕਈ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿਸਾਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਜ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਜੰਗਵੀਰ ਨੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਨੇ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੇਜ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪੇਜ ਅਜੇ ਫਸਿਆ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਸਾਡੀ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 5 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੋਲਮੋਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਖ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਰਹੂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਆ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਚੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਤਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਫਸਦੀ ਆ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ
ਕੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 30 ਜਾਂ 2 ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਕਮੁੱਠ ਆ, ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਕੇ ਏਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ 2 ਰਾਜ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਲੈਟਰ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, MSP ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕੀ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਆਪ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਵੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ HM ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰੂਗੀ, ਘਸੀਟੂਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ SKM ਆ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ SKM ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ SK ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਤਾਂ SKM ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਟਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰੇ ਝੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹਿੰਮਤ ਹੌਸਲਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਾਜੋ, ਜੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਬਾਜੋ, 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਿਆ। ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਜਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਸ ਫੈਸਲੇ ਉਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ, ਅਗਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਪਿੰਦਰ, ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜੇ ਉੱਠਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 12 MP ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, 12 MP ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਚ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰਚੇ ਸੱਟੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੇ 12 MPਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 12 MPs ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ MSP ਤੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਸਰਕਾਰ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਹੋਰੀ ਵੀ ਚੱਕਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਚੱਕਣਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰਸ਼,
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਕੱਲ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਖਣਗੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਅਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਕੱਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾ ਲੈਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਅਰਸ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਿਨ 'ਚ ਪਾਰਿਤ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦਸਤਖਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਕਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜ਼ਰੂਰ ਨਰਮ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਮਐਸਪੀ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੜਚਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ? ਉਮੀਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਚੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, 50,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਧਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਪਰਚਿਆਂ ਤੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ 700 ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਉਹ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਘਰਾਓ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਐਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਟ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਅਜੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ? ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗਾ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫੈਸਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਨੂਨੀ ਮਸਲਾ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 48,000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸਨ 2011 ਚ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ MSP ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਰਚਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਪਰ MSP ਦੀ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰ ਉਸ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੈਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ MSP ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਆ, ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲਈ ਕੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਲਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚਾ ਚੱਟਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਜੀ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹਰਿੰਦਰ ਲੱਖੋਵਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੱਖੋਵਾਲ ਜੀ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ MSP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ,
ਉਸ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਜੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੜੇ ਰਹੋਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਅਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨੇ। 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ MSP, ਪਰ ਸਿਰਫ 2 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਅੱਧੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ 2-3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਸੇਬਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 20-25 ਰੁਪਏ ਸੇਬ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਊਗਾ। MSP ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੈਅ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਕਡੋਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਆਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਧਿਰ ਬਣ ਕੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੀ ਰੁਖ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਮੇਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 48,000 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ, ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ MSP ਹੋ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰੀਨ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ MSP ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਤੈਅ ਤਾਂ ਹੋਏ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਮੇਟੀ ਅਨਾਉਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਣੇਗੀ,
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸੁਝੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਹਦੇ ਅੜੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਹੁਣੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਓ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗੀ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦੇਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? 2 ਘਰੇ ਪਾਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਠੋਕ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਨਾ ਵਿਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ, ਕੌਣ ਖਰੀਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਣ। ਅਸਬੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਜੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦਿਓਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲੇ, ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ 100% ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਮੋਰਚਾ ਸੋਚ ਲੇਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਲੋ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਇਹ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਜੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਐਸੇ ਬਾਅਦ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਨੂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ज्ञ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਲੱਤ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਉਂ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏ, ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਰੀਨ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ 1 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ 1 ਵਜੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਕਮਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਚੜੂਨੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੰਥਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਦਲੇਗੀ, ਕੀ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਖ ਬਦਲੇਗਾ, MSP ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਖ ਬਦਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚਰਚਾ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਸਲੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਿੰਦਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਥਨ ਹੋਏਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਨਵਿੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸਮੇਟਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਵੀ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਆਗੂ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ।
ਕਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਮ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਘਮਸਾਨ ਦੇਖਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਜੈਤੋ ਔਰ ਕੋਟਕਪੁਰਾ 3 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੋਟਕਪੁਰਾ 'ਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 2022 ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ। ਜੀ ਨਰੇਸ਼, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਅਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਰੋਪੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਜੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਰੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਫੇਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।